این لحظه ما چیزی حدود 62,000 مورد مبتلا به علیرغم این بحث خب فشار تحریم ها بعد فشار کرونا عملا دو فشار در واقع روی ایران وارد شده. Dari sekitar 180 negara yang terkena wabah pandemi corona, Iran disebut-sebut sebagai salah satu negara yang terdampak lebih hebat, dalam artian negara Republik Islam Iran harus menghadapi, menangani, dan menyelesaikannya lebih berat dibandingkan negara-negara lain, karena negara itu sejak puluhan tahun lalu menghadapi embargo ekonomi dari Amerika Serikat. Bagaimana Republik Islam Iran bisa bertahan dan mampu menangani warganya yang terkena wabah COVID-19? Untuk membahas isu ini, saya akan mencoba menghubungi Duta Besar Republik Islam Iran, Bapak Muhammad Azad, lewat layanan internet Skype. Maaf ya, ini sudah. Oke. Assalamualaikum, Yang Mulia Bapak Duta Besar Republik Islam Iran, Bapak Muhammad Azad. Senang sekali saya, Alexander Sudrajat dari Detikcom, akhirnya bisa berkomunikasi dengan Yang Mulia. Apa kabar Bapak Muhammad Azad? Alhamdulillah, baik-baik saja. Baik-baik saja. Pak Azad, Iran maupun Indonesia dan hampir sekitar 180 negara sejak beberapa pekan terakhir ini dilanda wabah pandemi corona. Tetapi kami mendapat kabar dibanding negara-negara lain, Iran ini boleh dibilang termasuk yang cukup berat menghadapi penyakit ini karena juga menghadapi embargo ekonomi dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Saya ingin mendapatkan gambaran data yang paling mutakhir yang terjadi di Iran terkait wabah ini seperti apa, Bapak Dubes? Ya, بر اساس آمارهایی که من از وزارت بهداشت خودمون کسب کردم تا این لحظه ما چیزی حدود 62,000 مورد مبتلا به کووید 19 یا کرونا رو داشتیم که به الحمدلله تونستیم تا 27,000 نفر اینها رو بهبود ببخشیم و متاسفانه 3,800 نفر فوتی داشتیم. ما تا در هفته اپریل چیزی حدود 190,000 تست قطعی هم روی این کرونا توی کشورمون انجام شد. یکی از تستایی که خیلی مهمه و من دوست دارم اینجا براتون بگم تست غربالگری یا اسکرینینگ هستش که ما تا حدود 70 میلیون نفر از مردم خودمون رو بر اساس سیستمی که وزارت بهداشت تهیه کرده تونستیم اسکرین کنیم و بر اساس اطلاعاتی که دریافت می‌کنیم، شماره موبایل و تماس‌هاشون، ما این رو میتونیم به قولی مدیریتش اصلاح بکنم. ببینید جمعیت ایران 80 میلیون نفره و ما بر اساس این سیستمی که سیستم غربالگری بهش میگیم وزارت بهداشت تا امروز چیزی حدود 70 میلیون جمعیت کشور رو تونسته تست کرونا رو به صورت اطلاعاتی که میگیره بتونه بگیره و راهنمایی بکنه. Itu dilakukan dalam tempo berapa lama, Bapak Dubes? Proses screeningnya itu? این حدود 45 روز. Apakah di Iran juga menerapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah atau
social distancing seperti yang disarankan oleh protokol WHO? اقدامات خوب ما بسیار زیادی رو داشتیم و طبق ستادی که در رابطه با کرونا ما داریم به ریاست رئیس جمهور و وزارت بهداشت و وزارت مالیات تصمیمات اینجا گرفته میشه. فعلا ما به صورت قرنطینه شهرها نداریم، ولی کسب و کارهایی که پر ریسک هستن اینها رو ما ممنوع کردیم. ترددها در واقع به گونه‌ای توصیه شده که منسجم باشه و سوشال دیستنسینگ کاملا توصیه دولت هستش، وزارت بهداشت هست و این رو به مردم گفته میشه که رعایت کنند. Yang Mulia, setelah lebih dari 1 bulan atau mungkin hampir 2 bulan wabah ini melanda Republik Islam Iran, kecenderungannya seperti apa? Apakah masih naik angka yang tertular atau menurun atau sudah mulai flat? بر اساس آخرین وضعیتی که وزیر بهداشت ایران اعلام کردن، ما هنوز به سطح کنترل و مهارش نرسیدیم، ولی در حد مدیریت اون هستیم. برخی از استانهای ما پاک هستند و ترددها در اونها عادیه، ولی از شهرهای دیگه بخوام به اونجا برن یک نوع قرنطینه غیر رسمی برقراره. حتما باید مقیم اونجا باشن و داریم سعی میکنیم که در واقع یه بگونه‌ای این رو مدیریتش بکنیم که افزایش پیدا نکنه. البته امید هستش که تا حدود 2-3 هفته آینده بشه این رو مقداری مدیریت کنیم. Pak Dubes, tadi Bapak Dubes menjelaskan bahwa untuk mengurangi dampak atau ekses menularnya wabah corona ini sejumlah industri perusahaan ditutup, artinya para pegawai tinggal di rumah. Iran sendiri menerapkan semacam kebijakan khusus nggak terkait mungkin yang disebut jaring pengaman sosial atau social safety net untuk warga yang terdampak? حتما ما توی بحث اقتصادیمون سعی کردیم که در واقع وام‌های بانکی رو که هست اون بهره‌هاش رو مقدار با به طور استمهال یا با تأخیر در واقع داده بشه. ما الان داریم به مردم به گونه‌ای سوبسیدی یا یارانه پکیج‌های بسته‌های یارانه داریم ارائه میدیم و همچنین بیمه بیکاری که از روش‌هایی هستش که سعی می‌کنیم در واقع این کسب و کارها رو مدیریت بکنیم. اگرچه گفتم در کسب و کارهای کوچک سعی کردیم اینها یک جوری آزادتر و منعطف‌تر باشن، بتونن باز باشن، ولی در این حال با رعایت اون فاصله اجتماعی که تو بخش اقتصادی سعی کردیم این رو ملایمش بکنیم، منتها با توجه به فشارهایی که روی بودجه ایران هست و تحریم‌هایی که علیه ایران هست این کار رو این مقدار سخت میکنه، خیلی سخت میکنه. Nah, dengan kondisi yang demikian, Bapak Dubes, bagaimana Iran bisa bertahan? Adakah bantuan dari negara sahabat Iran di luar Amerika dan negara-negara sekutunya yang mungkin diam-diam memberikan bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat Iran atau rakyat Iran? در واقع ما همونطور که در این 41 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذره، 41 سالی که جمهوری اسلامی تأسیس شده، ما تحت تحریم‌های آمریکا بودیم و همونگونه که تونستیم این رو مدیریت بکنیم، امیدواریم توی بحث کرونا هم بتونیم این رو مدیریت بکنیم و لذا به خودمون متکی هستیم. ما حتی همین چند روز پیش
علیرغم این بحث خب فشار تحریم ها بعد فشار کرونا عملاً دو فشار در واقع روی ایران وارد شده. ما مثلا درخواست 5 میلیارد دلار کمک از IMF کردیم، ولی جالب بدونید که همین امروز ظاهراً توی خبرها بود که آمریکا با این مبلغ پرداخت این مبلغ مخالفت کرده. حالا شما خودتون رو بذارید جای ایران و 80 میلیون جمعیت و هزینه‌های زیادی که باید پرداخت بشه برای کرونا، فعالیت صنایع، و در این حال مقایسه کنید با کشورهایی که بیش از 30 میلیارد دلار 50 میلیارد دلار دارن هزینه میکنن که کرونا رو مدیریت کنن. خیلی من اجازه بدید چون مربوط هستیم و من همینجا توضیح بدم. مثلا خیلی جالبه که سوال میکنن که آمریکا میخواد به ایران کمک کنه و شما قبول نکردید. ما یه اصطلاحی داریم میگیم که الاعمال بالنیات، در واقع ما به نیت فرد باید نگاه بکنیم و در این حال در عمل هم ما واقعا میبینیم که شما ببینید این تحریم های حداکثری، فشار حداکثری و عرض بشه تحریم ها که هست علیه ایران، در این فضا که IMF هم نمیذارن کمکش رو به ما داشته باشه، بعد میگن که ما میخوایم به شما کمک بکنیم. ما نمیدونیم این رو باور کنیم یا اون رو باور کنیم. البته ما کمک‌هایی رو از کشورهای مختلف به صورت کمک‌های نقدی و کمک‌های پزشکی داشتیم، ماسک، عرض بشه دستگاه‌های تنفسی و مواد ضد عفونی کننده بوده که من میتونم نام ببرم از کشورهای اسلامی، مثلا کویت، امارات، قطر، ترکیه، گرجستان، ترکمنستان، پاکستان و از جنوب شرقی آسیا، مالزی و تایلند کمک کردند و از اندونزی هم یک انجمن اسلامی یا جمع اسلامی چینی تبارهای اندونزی بودن که مواد ضد عفونی کننده رو کمک کردن به ما و تشکر میکنم ازشون. البته کشورهای اروپایی همچنین سازمان‌های بین‌المللی هم کمک کردن. برای نمونه اروپا در قالب اینستکس کمک‌هایی رو برای ایران فرستادن که حرکت خوبی است. اما همونطور که شما میدونید اینستکس این چارچوب در رابطه با JCPOA این بودش که روابط اقتصادی و تجاری ایران و اروپا وقتی که آمریکا از برنامه هسته‌ای خارج شد عادی بشه. خب الان این شروعش در حد پزشکیه، ولی انتظار بحث‌های مفصلی است در نفت و گاز و ارزش چیزهای دیگه که امیدوارم این توسعه بده. Bapak Dubes, sebetulnya apa yang membuat Amerika sedemikian benci terhadap Iran sehingga di tengah bencana kemanusiaan semacam ini pun Amerika tidak terketuk hatinya untuk mau memberikan bantuan atau mengendurkan embargo ekonominya terhadap Iran? من فکر میکنم عامل مهمی که در واقع واسه یک همچین نگاهی به ایران هستش این هستش که اینها دچار یک سوء تفاهم هستن و شما تاریخ آمریکا رو ملاحظه بفرمایید دچار یک ترس تاریخی هستن. اینها فکر میکنم که باید بپذیرند که بالاخره 41 سال پیش مردم ایران یک سیستمی رو به نام جمهوری اسلامی انتخاب کردن و در راه اون هر ساله انتخابات برگزار شده و اون رو مورد تایید قرار دادن و اینها برای اینکه در خاورمیانه در واقع صدای مستقلی رو نباشه، همونجور که آقای ترامپ اشاره کردن بالاخره نفت سوریه باید کنترل شه، نفت عراق باید کنترل بشه. اظهارات خود ایشونه صریح میگن که ما برای نفت در اونجا هست
اینها نشون میده که علاوه بر سوء تفاهمات و منافع در واقع شخصی یا کشوری خودشون، به کشورها و واحدهای سیاسی مستقل در منطقه اهمیت و بها نمیدن. Bapak Dubes, boleh nggak kami mendapatkan gambaran sebetulnya upaya-upaya diplomatik yang sudah dilakukan oleh Iran seberapa optimal? Misalnya apakah kalau memang upaya diplomatik secara langsung sudah boleh dibilang buntu, barangkali bisa melibatkan negara ketiga seperti China atau Rusia atau manalah yang negara yang secara ekonomi bisa mengimbangi kekuatan Amerika sehingga dia tidak terlalu angkuh menghadapi Iran seperti saat ini. به هر حال فقط نه روسیه و چین بلکه کشورهای مختلف حتی اندونزی در روابط میان ایران با کشورهای منطقه تلاش میانجیگرانه‌ای داشتند و استقبال هم کردیم ازشون که ما ایران به عنوان یک بازیگر عقلانی در خلیج فارس و خاورمیانه خودشون نشون داده که خواهان جنگ تو منطقه نیست و اگر جنگی بشه علیهش دفاع میکنه. این رو به راحتی ما نشون دادیم و استقبال هم کردیم و به نظر میرسه که کشورهای ابرقدرت حتی به عروج و رشد کشورهای در شرق آسیا مثل چین هم خیلی راضی نیستن. Bagaimana dengan OKI, Organisasi Konferensi Islam, di mana Iran menjadi salah satu anggotanya? Karena tadi saya mendengar penjelasan Bapak Dubes, sejumlah negara anggotanya memang sudah memberikan bantuan. Tetapi itu kan sifatnya individual. Adakah solidaritas dari OKI untuk membantu Iran secara kelembagaan, secara organisasi? حتما ما توی این بحث حالا چه کرونا چه مباحث قبلی ما از طریق کشورهای عدم تعهد، نانالای موومنت، گروه 77، اوکی همواره در تلاش بودیم که در واقع بتونیم در منطقه یک امنیت دست جمعی رو داشته باشیم بدون دخالت کشورهای خارجی و خودمون تصمیم بگیریم راجع به امنیت خودمون که طرح بزرگ آقای رئیس جمهور حتما شما شنیدید به نام هوپ که هورموز پیس فول اندور هست که توی سازمان ملل مطرح کردیم، یعنی از امنیت دست جمعی توسط کشورهای منطقه. اما به نظر میرسه که توی این سازمان ها یه سری دخالت های خارجی که انجام میشه متاسفانه ما می‌بینیم بعضا مواضع متفرقانه ای رو داریم. مثلا در بحث کرونا خب گروه 77 که البته کشورهای اسلامی هم جزوشون هستن توی وضعیت کرونا خواستار لغو تحریم های ایران شدن که ایران بتونه کرونا رو مدیریت بکنه، ولی خب در عدم تعهد متاسفانه دیدیم که چند کشور مانع از اجماع شدن. یعنی در واقع ما میگیم که امنیت توسط خود کشورهای منطقه باشه. ما حتی آقای وزیر خارجه، آقای دکتر ظریف وزیر خارجه ما گفتن که به هر حال شما یه سری مطالبی رو علیه ما میگید و ممکنه ما یه چیزایی رو علیه شما بگیم، اینا رو بیایید بذاریم و کنار بذاریم و بیاییم از امروز مذاکره رو داشته باشیم و بر اساس اون بتونیم در واقع ثبات رو توسعه که بعدش امنیت توسعه اقتصادی رو تو منطقه داشته باشیم. و به هر حال ایشون اعلام آمادگی کرده که توی این فضا بتونه اگر موافقت کنه همین فردا یا امروز وارد مذاکره بشن. Baik, Bapak Dubes, saya ingin beralih ke isu lain. Saya ingin kita berbicara hubungan bilateral antara Iran dengan Indonesia. Kita tahu Indonesia dengan Iran sudah menjalin hubungan diplomatik kalau tidak salah sejak tahun 50 ya. Artinya sudah 70 tahun berlangsung hubungan diplomatik. Tapi saya pribadi sebagai
mungkin generasi muda merasakan kok ya hubungannya seperti hambar, dibilang dekat tapi ya tidak dekat juga, dibilang jauh ya ternyata ya Iran punya kedutaan di Jakarta. Kalau Bapak Dubes sendiri boleh menggambarkan hubungan diplomatik antara Iran dan Indonesia itu seperti apa sebetulnya? روابط ایران و اندونزی رو خب من برای سوم هست که دارم میام توی اندونزی ماموریت پیدا کردم و این رو از نزدیک دیدم. روابط بسیار خوبیه. بله ظرفیت اون خیلی بیشتر از این ظرفیت تجارت باز که حدود 1 میلیارد دلاره، خیلی بیشتر از این هستش. منتها این نیازمند یه مقدار تبادلات بیشتر و در واقع اکسچنج هیئت‌ها با یکدیگر هستش. یعنی از لحاظ فرهنگی روابط ایران و اندونزی خب خیلی قدیم هستش. شما در همین زبان اندونزیایی که نگاه می‌کنید چیزی حدود 400 بیش از 400 واژه فارسی خالص در واقع دارید استفاده می‌کنید، مثل همین قهرمان ملی که شما میگید پهلوان، یا همین در رابطه با دکترایی که پرستارایی که برای مبارزه با کرونا در اندونزی شهید شدن میگید که پهلوان که صحتم. این پهلوان، واژه پهلوان یه واژه قدیمی و به معنی قهرمانه، یک هیروه در ایران. این واژه ایرانی، تاریخی فرهنگی روابط ما عالی ولی در قالب اقتصادی اون نیازمند این هستش که ما بله قبول دارم بیشتر کار بکنیم. ما ظرفیت همکاریمون خیلی زیاد هستش و این نیازمند همون که گفتم بیشتر تبادل هیئت‌ها هستش و همونجور که آقای رئیس جمهور تاکید میکنن، جناب آقای دوکوی، یه مقدار بازارهای نوظهور رو اگر تجار دو کشور توجه بکنن و صرفاً یک بازارهای سنتی خودشون رو نرن، این باعث میشه که ما بتونیم این حجم از روابطی که میلیاردها دلار خواهد شد بتونیم داشته باشیم. Ini menarik, pengetahuan baru buat saya bahwa kata pahlawan itu berasal dari bahasa Persia ya, pahlawan. Saya taunya Pahlevi, seperti Ali Pahlevi. Bapak Dubes, kalau tadi dijelaskan potensi hubungan atau kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Iran sebetulnya sangat besar, tapi sejauh ini tak kunjung tergali. Kira-kira apa yang menjadi kendala atau hambatan selama ini? Apakah mungkin isu agama ikut menjadi kendala? Kita tahu Iran ini dicap sebagai, bukan dicap, memang kenyataannya sebagai negara Syiah terbesar di dunia, dan masyarakat, khususnya sebagian masyarakat Muslim di Indonesia, ada semacam alergi tersendiri terhadap yang namanya kelompok Muslim Syiah. Apakah Bapak Dubes memang merasakan hal semacam itu? به نظر من از طرف ایران ما در پروژه‌های بزرگ صنعتی و چه در پروژه‌های کوچک و متوسط صنعتی با توجه به ظرفیت‌هایی که در این 41 سال از تأسیس جمهوری اسلامی ایران گذشته آمادگی همکاری رو ما با اندونزی داریم و تا به حال هم پروژه‌های بسیار زیادی رو معرفی کردیم که در حال این نشون میده که از سمت ما این علاقمندی وجود داره و امیدواریم که این رو در واقع این آمادگی ما رو در این قضیه بدونیم. اینکه شما اشاره کردید که بحث ممکنه تو روابط بحث شیعه و اینها باشه، نه اصلا اتفاقا این مطرح نیست. نکته مهم اینه که
در تفکر دولت‌های جمهوری یک تئوری جالبی رو شما مطرح می‌کنید به نام اسلام وسطیه، که خب این اسلام وسطیه نشون دهنده یک اسلام اعتدالی که دقیقاً همین دیدگاه آقای روحانی، دکتر روحانی، اسلام اعتدالی که توجهش در واقع متمرکز بر اسلام اعتدالی، توسعه و پیشرفت و مقابله با افراط‌گرایی و رادیکالیسم، که در واقع این هم باز خودش ریشه ها و بحث های مفصلی داره. ولی من میخوام بگم اندونزی با توجه به ایدئولوژی پانچسیلا و اون بحث بینکا تونگالیکا که شما میگید که تنوع در این وحدته، وقتی شما با ادیان مختلف به این خوبی رفتار دارید و ملت اندونزی رفتار دارد، تو بحث اسلامی یقینا این مسئله خیلی کوچک و کوچکه و اصلا حداقل ما در دوره های جمهوری هم چیزی رو مشاهده نمی‌کنیم. این در واقع تو خود ادیانی که در اندونزی هستن خب سمبول‌های خودشون هم دارن، ولی این تعامل بین مسلمان و مسیحی و بودایی و هندو اینا خیلی جالبه در اندونزی. Bapak Dubes, sejauh ini yang saya ketahui, potensi di Iran itu selain migas, pertahanan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, barangkali apalagi yang bisa ditawarkan oleh Iran untuk Indonesia, dan potensi apa yang dimiliki Indonesia yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh ایران؟ در واقع این حوزه هایی رو که شما اشاره کردید حوزه های خیلی مهمه، به ویژه در عصر دیجیتال بحث استارتاپ ها و آیتی ها خیلی مهمه و عملا بخش های عمده رو شما اشاره کردید و همه اینها رو ما زمینه همکاری داریم و بعضا هم پروژه های ویژه خودمون رو ما مطرح کردیم. حتی ما در سطح کشورهای آسیان هم، چون من سفیر در آسیان هم هستم، پروژه های مختلفی رو تو همین زمینه‌ای که شما گفتید با دبیرخانه آسیان مطرح کردیم و امیدواریم تو سطح جنوب شرق آسیا هم بتونیم این کار رو پیش ببریم. Bapak Dubes, saya ingin kembali sedikit ke isu soal penanganan corona. Tadi Bapak Dubes menjelaskan ternyata apa yang dilakukan oleh Iran hampir sama dengan yang dilakukan Indonesia, memberikan bantuan langsung tunai atau social safety net. Iran juga membebaskan hampir 90.000 narapidana dan tahanan politik. Nah, ada yang saya ingin konfirmasi terkait isu ini. Benarkah Bapak Dubes ikut menyarankan kepada Menteri Hukum Indonesia, Bapak Yasona Lawli, agar Indonesia juga membebaskan narapidananya untuk mengurangi beban atau untuk juga menjaga keamanan, keselamatan, dan kesehatan para napi di Indonesia? Benar demikian, Bapak Dubes? قبل اینکه من این رو جواب بدم یه نکته به ذهنم رسید که شاید برای شما جالب باشه. از اقداماتی که ما برای دیپلمات‌ها در ایران انجام دادیم تهران، شاید براتون جالب باشه، ما یه بیمارستان خیلی معروف خودمون رو که مجهز هست به نام بیمارستان نیکان قرار دادیم که دیپلمات‌ها میتونن به اونجا مراجعه کنن و اگر خدا نکرده علائمی داشتن اونجا چک میشه. ولی جالبه که بدونید ما علاوه بر اون به درخواست سفارتخونه ها تا حالا 194 مورد تست کرونا رو اومدن در خود سفارتخونه ها انجام دادن که در سفارت شما اندونزی در تهران 38 مورد این بوده و به درخواست انجام شده و در واقع روی اون تستی هم که انجام میدن ظرف 24 ساعت جواب میدن و مراحل بعدی رو طی میکنن. این رو گفتم بگم. در خصوص این سوالی که فرمودی سوال خوبی هست، چون بالاخره یک زندانی هم دچار اشتباه شده و
به گونه این باید مدیریت بشه. اخیراً من از زندان‌های تانگرانگ و زندان نوساکامبانگان در چیلاچاپ دیدار داشتم. ما تعدادی زندانی ایرانی داریم و خواستم از نزدیک وضعیت اونها رو ببینم. یک ماه دو ماه پیش بود و من احساس میکنم که باید به نوعی، چون این نگهداری این همه زندانی هزینه زیادی برای دولت اندونزی داره. حالا حداقل در مورد زندانی های ما 2/3 حبسشون رو تقریبا اینها طی کردن. فلذا من درخواستی داشتم از آقای وزیر که بتونیم به نحوی بتونیم اینها رو انتقال محکومین رو به ایران داشته باشیم. البته من میدونم که موافقت نامه انتقال محکومین بین اندونزی و هیچ کشوری نیست، ولی ما با کشور تایلند موافقت نامه انتقال محکومین داریم و ده‌ها زندانی ایرانی بر اساس این سند به ایران منتقل شدن. در نتیجه هزینه هایی که دولت تایلند بخواد برای نگهداری اینها بده خب حذف میشه. زندانی ایرانی میاد محکومیتش رو در ایران طی میکنه، با خانواده‌اش در ارتباط خواهد بود. به گونه این تربیت ما حدود 80,000 زندانی رو تو بحث کرونا خب آزادی دادیم بهشون و شما آقای لاولی چیز کردن مقرراتش درآمد و 30,000 زندانی رو این کار رو کردید برای اندونزی ها. خوبه برای خارجی ها هم این کار بشه. من در نظر دارم که با کمیسیون 3 مجلس که همون زمانی که من بازدید داشتم منطقه 1-2 هفته قبل بازدید داشتن در چیلاچاپ ما، این مسئله سند قانونی، این اگریمنت اگر بتونه، ما الگوش رو دادیم به اندونزی، اگر بتونه این عملی بشه خیلی از مشکلات زندانی ها در واقع میتونه توسط کشورهای خودشون مدیریت بشه. Bapak Dubes, ada berapa banyak warga Iran yang sedang menjalani masa hukuman di Indonesia? حدود 61 زندانی داریم که 40 نفر اونها 2/3 حبسشون رو تمام کرد و 7 نفر امسال آزاد میشن. Kasusnya pidana umum atau narkotika atau terorisme lagi? بیشتر به مواد مخدر. Tapi ini sudah dibicarakan ya dengan Bapak Yasona Lawli. قرار بود که با ایشون دیدار بکنیم که نشد و از طریق درخواست ویدیو کنفرانس هم کردیم که امیدواریم یا خود ایشون یا بالاخره با مقامات زیرفت بتونیم این صحبت رو داشته باشیم. با کمیسیون 3 مجلس هم سعی میکنیم ویدیو کنفرانسی صحبت رو داشته باشیم. این سند مهمیه که اندونزی با هیچ کشوری نداره، ولی این سند اجرا بشه این تایلند خیلی از مسائل مشکلات زندانی ها حل میشه. Baik Bapak Dubes, meskipun kita tahu bahwa Indonesia punya kebijakan tersendiri terkait narkoba terorisme ya, tapi mudah-mudahan kalau nanti dibicarakan ada solusi terbaik yang diambil oleh pemerintah. Di luar itu Bapak Dubes, tadi Bapak Dubes bercerita sebetulnya sudah 3 kali mendapat penugasan di Indonesia. Boleh diceritakan nggak kapan persisnya dan sebagai apa? Apakah sebagai duta besar juga sebelum-sebelumnya atau di bidang lain penugasannya? دوره اولی که اینجا مقیت داشتم به عنوان مسئول فرهنگی سفارت بودم، به عنوان یک وابسته فرهنگی. بعد دوره دوم در زمان آقای مرحوم سوارتو بود و دوره دوم دوره آقای یوتگونا بود، معاون سفیر، و الان هم که در خدمت شما هستیم و خاطرات خوبی از اندونزی ما داریم در این دوران. یه اصطلاحی شما دارید میگن اندونزی کشور کاتاسینکاته،
حالا من احساس خودم رو تو این دوره ها به صورت چیز نشون میدیم. پاتسینکا میگیم آچی. آچی یعنی چی آقای؟ Aku cinta Indonesia. Ya, betul. Ya, Bapak Dubes, kalau memang pernah menjadi atasase kebudayaan, tentu kerjasama di bidang kebudayaan bisa lebih ditingkatkan. Saya tahu Iran mempunyai produksi film-film yang cukup baik. Saya pernah mungkin belasan tahun lalu menyaksikan sebuah film yang mendapatkan penghargaan internasional ya. Cerita tentang seorang anak yang punya kemampuan berlari tetapi dia sepatunya sudah rusak dan tapi dia terus berlari. Mungkin ke depan kerjasama pertukaran film bagian dari sebagai kerjasama budaya bisa lebih ditingkatkan itu Bapak Dubes. من یادم میاد که در دوره سوارتو همین هفته فیلم ایران رو در کامان اسماعیل مرزوقی داشتیم و در دوره دوم وابسته رایزن فرهنگیمون در کتابخانه ملی اندونزی رو برگزار کرد و در این دوره هم رایزن فرهنگیمون این هفته فیلم رو در فکر کنم همین کامان اسماعیل مرزوقی بود و چند تا دانشگاه دیگه برگزار کرد. بله، استقبال از فیلم های ایرانی خیلی بالاست. خیلی هم الان به اندونزیایی زیرنویس هستش. Bapak Dubes, terakhir, Bapak sudah 3 kali bertugas di Indonesia tentunya, dan saya tahu tadi kita sempat bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Bapak Dubes juga cukup fasih berbahasa Indonesia. Boleh dong, saya punya permintaan khusus kepada Bapak Dubes. Barangkali Bapak Dubes tahu dan hafal sebuah lagu Indonesia. Bebas lagunya apa aja, Bapak Dubes. Kalau berkenan. Sebenarnya lagu Parsi juga saya tidak hafal ya. Tapi pada waktu Hari Kebangsaan Iran, saya sudah memakai 4 pantun ya. Ya, boleh pantun. Tapi sebenarnya saya sudah lupa ya. Tapi ada pepatah yang bagus di Indonesia yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Tak kenal. Karena saya juga bertugas di Malaysia mengatakan tak kenal maka tak cinta. Jadi saya pikir perkenalan itu sudah ada. Yang penting ya itu kesayangan, kecintaan itu bisa ditingkatkan lewat beberapa pesan yang saya sudah tekan di dalam interview saya, dan insya Allah kami akan usahakan ya semaksimal mungkin untuk berkembang tambah hubungan dua hala atau bilateral Iran dan Indonesia. Ada juga pepatah yang menarik di Indonesia mengatakan ada ubi ada akar, ada budi ada balas. Dengan niat khas, niat murni dari dua pihak, insya Allah hubungan dua hala, dua bilateral itu bisa ditingkatkan di dalam tahun-tahun ke depan. Kami akan pergi, tapi Iran dan Indonesia masih ada. Dan insya Allah itu diteruskan oleh Raja baru dengan semangat seperti Bapak mengatakan anak itu ya lari-lari tapi yang penting tujuannya, dan insya Allah kami akan ke tujuan yang dari dua pihak ini jelas, jernih, dan insya Allah bisa, walaupun ada hambatan bisa sampai. Terima kasih. Amin. Amin. Bapak Dubes, terima kasih sudah berkenan berbincang-bincang dengan kami dari Detikcom. Semoga wabah pandemi Corona di Iran, di Indonesia, dan di negara lain juga cepat berlalu dan
kita bisa kembali hidup normal. Insya Allah. Apa yang diharapkan Bapak Dubes dan masyarakat Iran terkait embargo ekonomi dari Amerika juga bisa dikabulkan, dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Iran bisa lebih erat lagi di masa depan. Insya Allah. Assalamualaikum Bapak Dubes. Waalaikumsalam. Oke.